बंधुगण गोटे कथा मन रखु आवश्यकता ठारू अधिक आराम एवं आवश्यकता ठारू अधिक भल पाइबा मनुष्य को पंगु बनई दिए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम वृषराशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। समस्त देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करिबा पाई जाउछंती। 1 मई 2024 मेष राशि बाहरी आपणकर राशि वृष राशि रे चलन करिबा पाई जाउछंती। पूरा 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति आपणकर राशि रे चलन करुछंती। 1 मई 2024 रु नै करी 14 मई 2025 पर्यंत आपणकर राशि रे रहिबे, माने वृष राशि रे चलन करिबे। पूरा विस्तारित भाव जानिबा गुरु एही राशि परिवर्तन आपणकर उपरे केउ प्रकार प्रभाव पकेइब, देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि केउ घर उपर को रहिबा एवं की प्रकार फल प्रदान करिबे, सबकिछि जानिबा एही भिडियो रे। देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। देवगुरु बृहस्पति गोटिए राशि रे पूरा 1 वर्ष चलन करिथांती। 12 वर्ष रे 12 गोटी राशि को देवगुरु बृहस्पति चलन करिथांती। चलंतु एबे आरंभ करिबा वृष राशि पाई एही गुरुंकर राशि परिवर्तन किपरि फल प्रदान करिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। बंधुगण एही गुरुंकर राशि परिवर्तन वृष राशि पाई किपरि रहिबा एही विषय रे आमे जानिबा। एही कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। राशि चक्र रे 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि अटे वृष राशि। देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश घरे थिले, एबे आपणकर राशि को चलन करुछंती। गुरुंकर दृष्टि पंचम, नवम एवं सप्तम भाव उपर पड़ी थाए। गुरु आपणकर प्रथम भावरे माने लग्न भावरे विराजमान अछंती। प्रथम भाव होई थाए आपण निजे, आपणकर शरीर, आपणकर हेल्थ, आपणकर पर्सनालिटी। प्रथम घर आमर इम्यूनिटी सिस्टम रे होई थाए। आमर मन केमिति एवं आमे निजे किपरि यह सबु प्रथम घर जना पड़ी थाए। देवगुरु बृहस्पति पूरा 12 वर्ष परे आपणकर राशि को आसीछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाई थांती एवं गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। सेथिपाई आपणकर ज्ञान गारिमा बढ़िबा। ज्ञानर कारक बृहस्पति एवं संतानर कारक मध्य बृहस्पति होई थांती। आध्यात्मिकतार कारक हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। आपणकर बैंक बैलेंसर कारक मध्य गुरु होई थांती। धनर कारक मध्य गुरु होई थांती एवं आपणकर भाग्यर कारक मध्य गुरु होई थांती। गोटे मनुष्य पाई भाग्य हेउछि सबठारु गुरुत्वपूर्ण। प्रथम घरे बृहस्पति थिबारु ज्ञान रे वृद्धि हेबा। विद्यार्थी मानक पाई गुरुंकर परिवर्तन अधिक भल अछि, कारण देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम घरे बसी आपणकर पंचम घर को देखुछंती एवं पंचम घर आमर शिक्षार भाव होई थाए एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर शिक्षा भाव उपर पड़ुअछि। गुरुंकर दृष्टि अमृत समान होई थाए बा शुभ होई थाए। विद्यार्थी मानक पाई गुरुंकर एही महापरिवर्तन बहुत भल अछि। 1 मई 2024 रु नै करी 14 मई 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणकु आध्यात्मिकता बनैबे, कारण गुरु हेउछंती आध्यात्मिकतार कारक ग्रह। आपणकर मन बा आग्रह ईश्वर आड़ को गति करिब। पूजा पाठरे आपणकर मन लागिब। आपण एही समय रे धार्मिक यात्रा मध्य करिबे एवं विभिन्न धर्म कार्य मध्य आपणकर मन निवेश हेब किंबा धर्म कार्य आपण सहयोग करिबे। मनरे ईश्वर प्रति प्रगाढ़ विश्वास मध्य वृद्धि पाइब। निज भितरे बहुत बड़ा परिवर्तन आपण परिलक्षित करिबे। जो माने नास्तिक थिले सेमाने आध्यात्मिकता लाइन को जिबे किंबा आध्यात्मिकता आड़ को सेमानकर मन बलि पड़िब।
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମର ଘର। ତିନୋଟି ଘର ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ହେବେ ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଘର। ପିତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ କାମ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ବିରୋଧୀ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ତେବେ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଘର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଘର ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ତାନର କାରକ ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 13 ମାସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନର କାରକ ହୋଇ ସନ୍ତାନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କଥା ହେବା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଅଛି। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଘର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ତାହା ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଘର ହୋଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ। ଏଠାରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚର ହିସାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛେ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୁରା 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଘରେ ଗୁରୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏହିପରି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଅଛି। ପଞ୍ଚମର ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନବମର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ସେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଘରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି
ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଅଛି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ। ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଛି ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଶୁଭତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିଲା ପରେ ହଳଦୀର ତିଳକ ଆପଣଙ୍କର ନାଭିରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁଆ ଘିଅ ନାଭିରେ ତିଳକ କରି ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେଶର ଚନ୍ଦନ ବା ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ନାଭି ହୋଇଥାଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ନାଭିରେ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।